गुरु अर्जन देव जी ने क्या सुना फरमाया है, सच्चे मार्ग चलदियां उस्तत करे जहान। असल विच पढ़ाई का मुख मंतव ये है कि साडे बच्चे उच्चे आचरण वाले बनन, उन्हां दे माता पिता, उन्हां दे अध्यापक ते होर सारे उन्हां ते माण करन ते उस संसार विच फुल्लां वांग महकन। पर पढ़ाई दे इस जरूरी अंग वल्लों बच्चों नूं कुछ भी नहीं दस्सिया जांदा ते इस रोज़ हर रोज़ वेखीदा है कि साडे बच्चों विच इस बारे कितना घाटा है। इस जरूरत नूं मुख रखदियां होइयां असीं अज इस विषय ते गल करांगे ते इस विषय नूं सीधी सादी बोली ते सवाल जवाब की शक्ल विच बयान करांगे तां जो बच्चे इस नूं आसानी नाल समझ सकन। इस नूं पढ़न जां पढ़ाउण वल्लों यह दसना जरूरी है कि बच्चों नूं घੱਟ तो घੱਟ हफ्ते विच एक वार धार्मिक दी घंटी विच एक जां दो सवाल पढ़ाए जाण। अध्यापकों नूं चाहीदा है कि जिथों तक हो सके बच्चों नूं हर एक सवाल दे अर्थ पूरी तरह समझाउण अते इतिहास विचों साखियां सुणाउण। यह जरूरी है कि बच्चों नूं सारे सवालों के जवाब चंगी तरह याद होण ते इम्तिहान विच उन्हां नूं 2 कुछ सवाल धार्मिक दे परचे दे पाए जाण। गल करांगे मनुखी जीवन, परमात्मा दा कानून अते ज़मीर जीवन दा मंतव की है। शुभ इच्छावां, हरजीत बमरा। कि मनुख ने अपने आप नूं आप ही बनाया है? नहीं, मनुख ने अपने आप नूं आप नहीं बनाया। तां फिर मनुख नूं किसने बनाया है? परमात्मा ने सारी दुनिया रची है ते अपने हुक्म विच रखिया है। मनुख नूं भी उससे ही परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा ने मनुख नूं क्यों बनाया है? परमात्मा ने मनुख नूं इसलिए बनाया है कि सोहना जीवन बसर करे ते पूर्ण खुशी हासिल करे। कि मनुख इस जीवन विच पूर्ण खुशी हासिल कर सकता है? हाँ, इस जीवन विच मनुख पूर्ण खुशी हासिल कर सकता है। मनुख इस पूर्ण खुशी नूं किस तरह हासिल कर सकता है? मनुख उस खुशी नूं तद हासिल कर सकता है जो परमात्मा दे बनाए हुए कानून ते चले। परमात्मा दा कानून की है? परमात्मा दा कानून ये है कि मनुख सच बोले ते कोई भी बुरी गल ना कहे, ना करे ते ना ही सुने। जे असी कानून ते चलीए तां फिर की होएगा? जे असी कानून ते चलांगे तां परमात्मा साडे ते खुश होएगा ते असी पूर्ण खुशी हासिल करांगे। जे असी इस कानून ते ना चलीए तां फिर की होएगा? जे असी इस कानून ते ना चलांगे तां परमात्मा साडे नाल नाराज़ हो जाएगा ते साडा जीवन बड़ा ही दुखी बन जाएगा। पूर्ण खुशी की है? पूर्ण खुशी सानू उस वक्त मिलती है जदों सानू कोई भी दुख नहीं सताउंदा, बल्कि सानू हर तरह का सुख मिलता है ते इस सुख दे गवाचण दा जरा भी डर नहीं हुंदा। पूर्ण खुशी हासिल करन विच सानू किहड़ियां-किहड़ियां औकड़ां दा सामना करना पैंदा है। दुनिया दीयां चीज़ां नूं हासिल करके असीं खुश तां हुंदे हां पर रजदे कदी नहीं। साडी भुख सगों होर भी भड़कदी है ते इस भुख दी अग नूं ठंडा करन लई असीं अपने आप नूं इन्हां झूठे धंदिआं विच होर ज़्यादा गवा लैंदे हां। इस दौड़ विच असीं छेती ही थक के कमज़ोर हो जांदे हां ते बीमार रहण लग पैंदे हां। धन दौलत नाल भी असीं नहीं रजदे, भावें किन्नी भी दौलत क्यों ना मिल जाए असीं फिर भी संतुष्ट नहीं हुंदे। ये सब कुछ अख दे फोर विच ही गवाच सकता है। अमीर आदमी आम तौर पर इतनी दौलत के बावजूद भी बीमार रहिंदा है ते कई फिक्रां विच फसिया रहिंदा है। इज्जत ते हुकूमत भी सानू तसल्ली नहीं दिंदे, सगों ये सानू हंकारी ते क्रोधी बना दिंदे हन। असीं निक्की जी गल ते ही आपे तो बाहर हो जांदे हां। इस तो इलावा इज्जत ते हुकूमत छेती ही खोए जा सकते हैं। विद्वता ते चतुराई नाल भी सानू तसल्ली नहीं हुंदी। असीं भावें किन्ना भी पढ़ लिख क्यों ना लईए फिर भी असीं सब कुछ नहीं जान सकते ते बहुत सारियां ऐसियां गल्लां हन जिहड़ियां असीं समझ ही नहीं सकते, भावें किन्नी भी कोशिश क्यों ना करिए। तंदुरुस्ती ते ताकत भी सानू तसल्ली नहीं दिंदे, क्योंकि असीं किसी वेले भी बीमार हो जाते हाँ जां किसी दुर्घटना कारण जख्मी हो सकते हाँ। जल्दी ही बिरध, कमज़ोर ते निरासरा भी हो सकते हैं। अखीर विच भावें असीं किन्नी भी खुशी, इज्जत, धन, हुकूमत, विद्या, चतुराई, तंदुरुस्ती ते बल हासिल क्यों ना कर लीए, फिर भी अंत नूं मौत नाल ही ये सब कुछ खत्म हो जाता है। ते किसी नूं की पता है कि मौत किस घड़ी आ जाए। कि साडे गुण सानू तसल्ली दे सकते हैं? नहीं,
ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਧੂਰੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ 'ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗਰੀਬ, ਵੱਡੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ, ਸਿਆਣੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੂਰਖ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾ? ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤੱਤ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੇਕੀ ਤੇ ਬਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਘੜਿਆ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਬੋਲੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਵਾਂਗ ਚੰਗੇ ਬਣੀਏ। ਨਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਆਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਓ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚੀਏ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਲਿਆਈਏ, ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਅੱਖਰ ਬੋਲ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬੋਲ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਖਿਆਲ ਮਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਬੁਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਘਿਰਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਿਰਣਾ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਹਾਕਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਹਾਕਮ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾਭਹਾਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਣੀਏ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਤਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣੀਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਭਲਾਈ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣੀਏ।
ਕੁਝ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਠੀਕ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕੰਮ ਭੈੜੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ, ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਓ। ਭੁੱਖ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੱਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਭੁੱਖ ਮਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ। ਪਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅਤੇ ਦਗਾ ਫਰੇਬ ਕਰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਬੁਰੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਹੱਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਦਲੀਲ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ? ਦਲੀਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਝ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਤੀਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਰੱਖੀਏ। ਦਲੀਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੁਕੀਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਟੋਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਕੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਡਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡਰ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਨਾ ਆ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ। ਪਾਪ ਦਾ ਅਰਥ, ਪਾਪ ਪਛਤਾਵਾ। ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਦਾ ਪਾਪ, ਬੋਲ ਦਾ ਪਾਪ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਮ ਵੱਲ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਦਾ ਪਾਪ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਾਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਦਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਦਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇ,
ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕੀਏ ਤਦ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਵੱਲ ਕੌਣ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ? ਲਾਲਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਸਾ ਇੱਕ ਬੁਰੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਾਲਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਾਲਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਲਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਸਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਸਾ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲੀ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਸਾਥੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਪ ਹੋਈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਾਪ। ਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬੁਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ। ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਹੜੇ? ਪਾਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਓ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਨੀ ਛੋਟਾ ਪਾਪ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚੁਰਾਉਣਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਚੁਰਾਉਣਾ ਛੋਟਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਝੂਠ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਾਲ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਪ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘੱਟ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੱਧ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹੀ ਪਾਪ ਉਸ ਤੋਂ ਅਣਭੋਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘੱਟ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਓ। ਅਚਾਨਕ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਚੁਰਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਚਾਨਕ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਇਰਾਦਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੂਰ ਵਾਲਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਿਆ ਜਾਏ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਬੁਰੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਝਾਕਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਪ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਸਾਡੀ ਨਕਲ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਬੁਝਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਲ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀਏ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਾਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਦਬੂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਝ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਸੂਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁਰੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਸੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਅਖਬਾਰਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਿਨੇਮਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਦਿ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ। ਦੂਜੇ ਆਦਮੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਪ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਕੋਲੋਂ ਪਾਪ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤਵਰ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਸਾਡਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਅਤੇ ਡਰਪੋਕ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਕੀ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਰ ਤੋੜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋਈਏ। ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਡਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਮਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਦੂਜੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਉੱਪਰ ਪੱਕੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਪਸ਼ੂ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਮਲੀ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਮਲੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੀਏ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ। ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਨੀਵੇਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਪੌਦਾ ਵੀ ਜਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪੌਦਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਪਾਸ ਮਨ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਕਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹਨ। ਅਕਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ। ਅਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਅਕਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚਣ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਅਕਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਨੂੰ ਪਰਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ, ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਦਮੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨੇ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰੇ ਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਏ। ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ, ਦੂਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਰੀਰਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ। ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਕੱਢੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਗਾਮ ਵਾਂਗ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ? ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਮਨਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਾਮਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰਬਲ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁਣ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਓ। ਸੋਹਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਪਿਆਰ, ਖਾਹਿਸ਼, ਆਸ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਘ੍ਰਿਣਾ, ਡਰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਇਹ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੱਲ ਰੁਚੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਰੁਚੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ, ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਚਾਹ, ਸੋਭਾ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ, ਆਰਾਮ ਤਲਬੀ ਆਦਿ। ਇਹ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ, ਤਕਲੀਫ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ, ਈਰਖਾ, ਰੀਸ ਤੇ ਗੁੱਸਾ, ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਡਰ ਆਦਿ। ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਓ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਚੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਛੂਹ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਅਸਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੀ ਵੇਖਣ, ਸੁਣਨ, ਚੱਖਣ ਤੇ ਸੁੰਘਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ। ਕੁਝ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਆਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਭੜਕਣ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਟੂ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਤਿਆਗ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਖ ਕੇ ਤਿਆਗਣ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਚੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਇਤਨੀ ਹੀ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਦੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹੇ
ਜਾਂ ਉਕਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਿ ਉਹ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਚੁੱਕਣ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਕਿਉਂ ਆਸਾਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ, ਤੀਜੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲਗਾ ਕੇ, ਚੌਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੱਲ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ। ਆਦਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਪਕੜ ਲਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਆਦਤ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਰ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾ ਝਿਜਕੀਏ ਤਾਂ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਰੁੱਖਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਚਾਲ, ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ, ਤਸੱਵਰ। ਕੀ ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲਚਾਲ, ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਬੁਰੇ ਸ਼ਬਦ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਸੱਵਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਤ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੂ ਬਹੂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸੱਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਸੱਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੇਤੀ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਤਸੱਵਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਸੱਵਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਨਗੀਆਂ। ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਕਾਮਨਾ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਅਸਮਰੱਥਾ ਵਰਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ 'ਤੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ? ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਥੋਂ ਪਾਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਾਪ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਰੁਚੀ
ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਪ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਕਿ ਪਾਪ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਮਨ ਤੋਂ? ਪਾਪ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਤੋਂ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਪਾਪ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਵਰਿੱਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਨਪੋਲ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੇਟੂਪਨ, ਗੁੱਸਾ, ਨਿਰਦੈਤਾ, ਦਲਿੱਦਰ ਆਦਿ। ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਉਹ ਪਾਪ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਹੰਕਾਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਚਾਅ, ਲਾਲਚ, ਰੀਸ, ਨਫ਼ਰਤ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਕੀ ਪਾਪ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਤੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਖਿਆਲਾਂ ਜਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਮਨ ਦੇ ਪਾਪ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਪਾਪ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ। ਦੂਜੇ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ। ਤੀਜੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਤਦ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ? ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦਲੀਲੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਣ 'ਤੇ ਜੰਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਚਰਣ, ਗੁਣ ਤੇ ਔਗੁਣ। ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੀਏ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੋਚ ਸਮਝ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਰਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੂਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਅਸੂਲ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੀਆਂ ਹੀ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ 3 ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ, ਆਚਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਦੂਜੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ। ਤੀਜੇ, ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਕੇ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਉੱਤਮ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਦਾ ਘ੍ਰਿਣਾ ਨਾਲ ਤੱਕ ਕੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਸ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਲਾਲਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹੀਏ? ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਲਸਾ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਕਸਾਹਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਵੀ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਢੰਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਇਰਾਦੇ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਅਜਿਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬਲ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਪਰਤਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਲਸਾ ਉਕਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿੱਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੀ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਆਚਰਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਦਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ? ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਦਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਤੋਂ ਕਿਸਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਚਰਣ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਔਗੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਆਦਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਔਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ। ਉੱਚ ਆਚਰਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਚੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਹ ਅਸੂਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੂਬੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਗੁਣ ਆਦਮੀ ਪਾਸ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਇਹ 4 ਹਨ: ਵਿਚਾਰ, ਇਨਸਾਫ, ਅੰਥਕ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ। ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ? ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰਾਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਤਾਈਏ। ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਵਰਤੇ। ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਅਸੂਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਸ ਕਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਉਖੇੜ ਕੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ 2 ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਘਟੀਆ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਨਾ। ਹੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਜਿਤਨਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹਨ? ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਾਨ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ, ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੱਕ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਫਰਜ਼ ਹਨ? ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹਿੰਮਤ ਕੀ ਹੈ? ਹਿੰਮਤ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ
हर औकड़ ते मुश्किल का निधड़क होकर टाकरा करता है। किन्ना हालतां विच फर्ज़ां नूं निभाउणा जां दुखदाई जां मुश्किल हो जाता है। साडे फर्ज़ कई वार साडे शरीर लई दुखदायक हुंदे हन, जिवें उन्हां दे पूरा करन समय जां थकेवें जां बीमारी समय। कई बार ये साडे मन लई दुखदायक हुंदे हन, खास करके जदों वो सानूं दूर करदे हन जिहड़ी सानूं चंगी लगे। कई बार साडीआं कामनावां दे राह विच आके दुखदायक साबित हुंदे हन, जदों कि कामनावां बड़ियां प्रबल होण। कई बार अपने फर्ज़ नूं पूरा करदिआं असीं दूजिआं लई मखौल दा कारण बन जांदे हां। हिम्मत दी कोई वड्डी मिसाल दिओ। हिम्मत ते हौसले दी वड्डी मिसाल इतिहास विच सिख शहीदां दी मिलदी है, जिवें बाबा दीप सिंह दी शहीदी। असीं किद्दां हिम्मती बन सकदे हां? असीं हिम्मती इस तरह बन सकदे हां कि असीं अपने फर्ज़ नूं पूरा करन विच किसी दुख तकलीफ, किसी वड्डी तो वड्डी मुश्किल की रता भी परवाह ना करिए ते अपनी जान तक वार दईए। इस मंतव नूं पूरा करन लई सानूं किहड़े ख्याल मदद कर सकदे हन? ये ख्याल सानूं मदद देणगे कि पाप एक वड्डा औगुण है ते नेक काम करना वड्डा गुण, ते जिन्ना ज़्यादा असीं औकड़ां दा हुण टकरा करांगे उतना ही सानूं बाद विच वध सुख ते सिला मिलेगा। सहन शक्ति की हुंदी है? इस दा अर्थ है अपने फर्ज़ नूं पूरा करदिआं होइआं सरीरक सुख ते आराम दी जरा भी परवाह ना करनी। कि सरीरक सुख लैना बुरा हुंदा है? नहीं, सरीरक सुख परमात्मा दी अपार बख्शिश हन तां जो असीं अपने काम काज आसानी नाल कर ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਏ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਕਦੋਂ ਬੁਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹੀ ਸੁੱਖ ਬੁਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਲਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਤਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਦ ਕਰਕੇ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੀਣਾ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਾਲ ਮਟੋਲੇ ਕਰ ਛੱਡਣੇ, ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਨਫੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਖਾਸ ਔਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਦੂਜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਔਗੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਔਗੁਣ ਮਨ ਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਪ ਵੱਲ ਖੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਔਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਅਹੰਕਾਰ, ਲੋਭ, ਈਰਖਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਪੇਟੂਪਨ ਤੇ ਆਲਸ ਵੱਡੇ ਔਗੁਣ ਹਨ। ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਘਟੀਆ ਸਮਝਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ? ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਬਨਾਉਟੀਪਨ, ਵੱਡਪੁੰਨੇ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਹ ਮਿਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ ਕਰਕੇ, ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਕੇ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਔਗੁਣ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਘਮੰਡ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਨਾਉਟੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣਾ, ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਿਖਾਵਾ, ਆਕੜ, ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਨਾ, ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਗਿਣੇ ਜਾਈਏ, ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਅਬ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣਾ। ਕੀ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸੁੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਝਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚਾ, ਦਿਆਨਤਦਾਰ, ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਉਦਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਣ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਮਾਣ ਅਹੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਵਰਤੀਏ। ਲੋਭ ਕੀ ਹੈ? ਲੋਭ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉਸ ਖਾਹਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਔਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਚੋਰ ਅਤੇ ਦਗੇਬਾਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਈਰਖਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵਾਨ ਜਾਂ ਧਨਾੜ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਨ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਈਰਖਾ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਘ੍ਰਿਣਾ, ਸਾੜਾ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਲਿਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੜਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੀ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਔਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਝਗੜਾ, ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧੀ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਇਤਨੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ। ਕ੍ਰੋਧੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਸਰੀਲ ਅਤੇ ਖਰਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਟੂਪਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੇਟੂਪਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਵਾਦ ਲਈ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਔਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਤਲਬੀ ਦੇ ਔਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਬੀਅਤ ਝਗੜਾਲੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੇਟੂਪਨ ਸਾਡੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਲਸ ਕੀ ਹੈ? ਆਲਸ ਉਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਜੀ ਚੁਰਾਏ ਅਤੇ ਮਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਵੇਂ ਆਰਾਮ ਤਲਬੀ ਚਾਹੁਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਔਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਆਲਸੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਲਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਰਬਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਹਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੁੱਝਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਪਾਪ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਖਾਸ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਨਿਮਰਤਾ, ਸੰਤੋਖ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਧੀਰਜ, ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਉਦਮ। ਨਿਮਰਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਥੋਂ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੋਂ ਉੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹਨ। ਸੰਤੋਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਲੋਭ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਿ ਉਦਾਰਤਾ ਵੀ ਲੋਭ ਦਾ ਉਲਟ ਹੈ? ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦਾਰਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਧੀਰਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਧੀਰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਹਾਰਨਾ। ਸੰਜਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਚਸਕੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਦਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਉੱਦਮੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਮਾਰਗ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਨੇਕੀ ਅਤੇ ਬਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪਾਪ ਦਾ ਅਰਥ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਾਪ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮਨੁੱਖ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ, ਅਕਲ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨਾ, ਆਦਤਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਬੋਲਚਾਲ, ਸਰੀਰਕ ਹਰਕਤਾਂ, ਤਸੱਵਰ, ਪਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ, ਪਾਪ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਚਰਣ, ਗੁਣ ਅਤੇ ਔਗੁਣ, ਆਪਣਾ ਆਚਰਣ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਖਾਸ ਔਗੁਣ ਅਤੇ ਖਾਸ ਗੁਣ। ਸ਼ੁਭ ਇਛਾਵਾਂ। ਹਰਜੀਤ ਬੰਗਲਾ।